Nơ lơ chùa Phnom Dang rẹc đỏ ngấp sụp, lông khẽ ở đó miền cháy,ประเทศกัมพูชีช่อจิศักดิ์ศรีเนื้ออริยธรรมขมาดอรุ่งเรื่องมวยคือปราสาทตากระใบปราสาทนี้ตระบานสางสองหลังขนงศตวรรษที่ดับมวยขนงเรียดแปรบาทสัวระเย็ดวรมันที่มวยนึ่งแปรบาทอุดยาติติวรมันที่ปีดำใบอดตื้อดอดพระอิสูจีมหาเทวดาอภิรักษ์ปราสาทตากระใบมันเติมแต่จีนิมิตรูปในศิลปะขมาโบราณปนอเตเวียแทมแต่จิตตีสักการะบูเชียดอวิสุทธิ์ระบบประชิชนขมาได้บ้านไทยรักษาหนึ่งกรบบูเชียจำนวนหมกจำนวนตืออริยะเปจิงป้อนฉนำปราสาทนี้สถิตในขนมเปรย์พนมดอสงับศพมินลึงถอมเฉียดสวายยมพูลึงชี้จำรวจกันดาลได้จอบเตียกตรงหนึ่งจมเนื้อข้างเวียนดอจราวเนื้อขนมศิลาจารึกโบราณได้จำละเลยจนเจียงปราสาทเมียนบรรโจย้อนมุนกรมหนึ่งกีท่าบรรดาสาดอมีนอิทธิพลได้บุปผรขมายบานทัวพิธีบรรจบดำไปกาเปียปราสาทปีสตราวนาได้เฮียนหมอกบำพลายกีท่าเตียงนุบานเสธาใบจนนามีนจัดอักรอกเฮียนเลือกได้บำพลายตีสการะบูเจียนี้หนึ่งตรึโรงครัววีเนียอันตรายอย่างทงนทงโงเตียงคลวนไอเตียงกองตัวนึ่งเตียงประเดเจียเตียงโมลกาลปีไข่ธนูจะนำปีบอลมาเปรียบร้ำเนื้อเป้ได้จำนวนปรุมแดนระเวียงกัมพูชีหนึ่งไทยบันประตูหลังเชียทำไมตีเฮียนไทยบันบากาวีประหาดอยอาวุธทนทงโงรถกรอหนึ่งยนต์ฮอจำบังบันกำติกปราสาทตากระเบยอย่างสาห้าวเปรย์ใสกรอบกำเทืองทมกรอบมิสซิลหนึ่งกรอบแบกบานเกลียกเจ้าเหลือปรางปราสาทดอยจ้าตุมเถื่อเอาเรจนาสมบูรณ์ปราสาทบักใบคติกตีศิลาจารึกโบราณตระบานกำติกหนึ่งตีสการะบูเชียดอวิสุทธิ์ตระบานบำพลายเตียงสรงตรงเวอร์นี้มันแมนจิกาไวประหาเลือดธรรมจ้าบนนอเตวีจิกาประมาทมรดักโดนดาขมายจิกามักมีอริยะทอมนุษยเจียนหนึ่งจีโอเกรตกรรมประชังหนึ่งเบติกะพุ่นพิภพโลกเนเป้ยกมือเงิดเนเป้แดบแสงทุลีในการบำพลายเนื้อแต่อันแดดประเลิงเทวดาอภิรักษ์ปราสาทตากระใบได้จีประเลิงระบอตากระใบบานเล็กรูปเรียงลางกรอนบนลือสระตอนประเลิงโนเมียนรูปเรียงดอกคลั่งคล้าจีบุราจำนาได้จีลึงกระใบดอทมได้คันเตรซูนคุณแอกแช่คลั่งดอยกำหึงประเลิงบานสไลกีทาบรรดาซาดอมีนอิติปุนบรรดาซาตะเลกองทัพไทยได้บานใบบำพลายหนึ่งตะเลประเทศไทยเทียงมูได้บานอนุญาตอ้อยตรงเวอร์อาเซลทอนนี่เกิดหลังโอ้จนอักรอบได้เห็นเลือกได้บำพลายที่สักการะบูจีระบาขมายเยื้องกิยมประเลิงตากระใบอภิรักษ์ปราสาทนี้ตั้งปีโบราณการสู่บรรดาสาวไอ้กุเนี่ยโรงครูวิเนียอันตรายกรุบแบบอย่างอ้อยครูธรรมจิตทุนงอโดยจิตตึกจำนวนกรูยังสงบรื่นจุยใดนึ่งผิวเพลียงคลังคลาไฟประหารเลือดตึกใดระบบพวกเนี่ยอ้อยจมือรัฐบาลหนึ่งกรูอภพเซงเรียดากันในจำนวนประชาชนอ้อยกองทัพระบบพวกเนี่ยจบแต่ปราชัยหนึ่งสลับบัดบองจีจรานอ้อยเศรษฐกิจระบบประเทศไทยดูระลมประชาชนโรงทุกเวทเนียหนึ่งอ้อยเพลิงสังครีมแช่เรียดามาเลือกครุนไอบรรดาสารนี้หนึ่งมีเนตปูระหุดดอยจำนวนกรอยระหุดดอยพวกเนี่ยบานสมตุกหนึ่งซองจมือเช็ดดอกประเลิงปราสาทตากระใบนี่ประเลิงตากระใบบานบรรดาซาโดยสำเร็งดอกกูไอเยืดเฮาบาร์ลุตตึกนงราตรีเงินมันซอยทุกหนึ่งเชลตะแจกดอกกูไอไปไกลบนโต๊ะปีถึงเวอร์บนฟลายนี้ครูอันตรายเจริญบานจับดำไก่มีนในประเทศไทยได้เจ็บข้อทางในเอตปูนในบรรดาสาบุรากองทัพขมายระบายเยื้องได้แต่งแต่ก้าเปียปราสาทดอยคลาฮานบานจูบได้เจจำเน่ครูปูกีกาเปียติสการะบูชีหนึ่งมรดกเจียดอยเจ็ดสมอตรังเรื่องนี้เจการดำลึกดอมินุสจีเต็งออทากุมเห็นบนฟลายมรดกวัปทอระบายเจียนนามวยครูประเลิงโบราณเนื้อแต่อภิรักษ์112เซกดอยเอติโปดอกคลังคลาปราสาทตากระใบคติกตีเรียงกายบรรดาประเลิงระบายเฟียนแต่รกหนึ่งกำพงแต่บรรดาซาดอยอย่างบนฟลายเต็งออฟเนื้อแค่ธนูชนบีบอลมาปลีปลันเนื้อเพได้จำนวนพรมแดนระเวียงกัมพูชีหนึ่งไทยบันสตูหลังอย่างสาหาวเจตไมปราสาทตากระใบและเจติสการะบูชีโบราณดอวิสุทธิ์ระบายจิตขมายบ้านคล้ายจิโกดาวในกายไวประหารโดยอาวุธทนทงอพิสำนักกองทัพไทยជួបតែបរាជ័យនិងស្លាប់បាត់បង់ជាច្រើនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដួលរលំប្រជាជនរងទុក្ខវេទនានិងឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមឆេះរាលដាលមកលើខ្លួនឯងបណ្ដាសារនេះនឹងមានឥទ្ធិពលរហូតដល់ចំនួនក្រោយៗរហូតដល់ពួកអ្នកបានសុំទោសនិងសងជំនឿចិត្តដល់ព្រលឹងប្រាសាទតាក់ក្របីនេះព្រលឹងតាក់ក្របីបានបណ្ដាសារដោយសំឡេងដ៏គួរឲ្យញញើតហើយបានរលត់ទៅក្នុងរាត្រីងងឹតបន្សល់ទុកនៅខ្យល់ត្រជាក់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីទង្វើបំផ្លាញនេះគ្រោះអន្តរាយជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅប្រទេសថៃដែលជាភស្តុតាងនៃឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាសារបុរាណកងទ័ពខ្មែររបស់យើងដែលតែងតែការពារប្រាសាទដោយក្លាហានបានជួបតែជ័យជំនះព្រោះពួកគេការពារទីសក្ការៈបូជានិងមរតកជាតិដោយចិត្តស្មោះត្រង់រឿងនេះជាការរំលឹកដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់ថាគុំហ៊ានបំផ្លាញមរតកវប្បធម៌របស់ជាតិណាមួយព្រោះព្រលឹងបុរាណនៅតែអភិរក្សនិងនឹងសង្សឹកដោយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាปราสาทตากระใบខ្ទេចខ្ទីរាងកាយប៉ុន្តែប្រលឹងរបស់វានៅតែរស់និងកំពុងតែបណ្ដាសាដល់អ្នកបំផ្លាញទាំងអស់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅពេលដែលជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងសាហាវជាថ្មី
ปราสาทตากระใบได้ជាទីសក្ការៈបូជាបុរាណដ៏វិសុទ្ធរបស់ជាតិខ្មែរបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់ពីសំណាក់កងទ័ពថៃប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាប់ជួរភ្នំដងរែកត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងសតវត្សទី11ក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទឧត្តរយាទិត្យវរ្ម័នទី2វាជានិមិត្តរូបនីតិរុងរឿងខាងសិល្បៈនិងជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់ពុទ្ធបុរសខ្មែរដែលមានសិលាចារឹកបុរាណចម្លាក់លើជញ្ជាំងបញ្ចូលយ័ន្តមន្តអាកាសនិងគីថាបណ្ដាសាដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារទីសក្ការៈបូជាពីសត្រូវណាដែលហ៊ានមកបំផ្លាញក្របកាំភ្លើងធំក្របមីស៊ីលនិងក្របបាយពីយន្តអស់ចម្បាំងថៃបានធ្លាក់ចូលដោយភ្លៀងលើប្រាសាទតាក្របីធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធថ្មចាស់ទុំបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីសិលាចារឹកដ៏មានតម្លៃត្រូវបានកំទេចនិងទីសក្ការៈបូជាទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែសង្រងសែងធូលីខ្មៅចាក់ឡើងលើមេឃសម្លេងផ្ទុះកំទេចថ្មបន្លឺរំយើនិងក្លិនថ្នាំកំភ្លើងឆ្អែតខ្យល់ទង្វើនេះមិនមែនជាការវាយប្រហារលើថ្មចាស់ៗតែប៉ុណ្ណោះទេវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមរតកវប្បធម៌មនុស្សជាតិជាការប្រមាថដ៏ព្រលឹងដូនតាខ្មែរនិងជាការមាក់ងាយអរិយធម៌ខ្មែរដែលមានអាយុកាលជាងពាន់ឆ្នាំកងទ័ពខ្មែរដែលការពារប្រាសាទដោយក្លាហានបានជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេមិនដែងថយក្រោយព្រោះពួកគេដឹងថាការការពារប្រាសាទនេះគឺជាការការពារមោទនភាពជាតិនិងមរតកដូនតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាសាទត្រូវបានកំទេចខ្ទេចខ្ទីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីបានคล้ายជាភាពភ័យរន្ធត់នៅពេលយប់ងងឹតខ្យល់ត្រជាក់ផ្លុំឆ្លងកាត់គំឡថ្មបាក់បែកសំឡេងស្រែកយំដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានលន់លឺនិងរូបភាពភួតខ្មោចចាស់ទុំម្នាក់ជាប្រលឹងតាក្របីបានលេចឡើងក្នុងពន្លឺស្រទន់ដ៏គួរឲ្យញញើតប្រលឹងតាក្របីមានរូបរាងដ៏ខ្លាំងក្លាជាបរិសុទ្ធចំណាស់ជិះលើក្របីធំដៃកាន់ត្រីស៊ូលភ្នែកឆេះខ្លាំងដោយកំហឹងនិងការសោកស្ដាយប្រលឹងនោះបានស្រែកគាថាបណ្ដាសាបុរាណដោយសំឡេងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបណ្ដាសាទៅលើទីហ៊ានថៃដែលបានបាញ់បំផ្លាញនិងទៅលើជនជាតិថៃដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យទង្វើអសិលធម៌នេះកើតឡើងគាថាបណ្ដាសាបានលន់លឺរំញ័រទាំងយប់អោជនអាក្រក់ដែលហ៊ានលើកដៃបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជារបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំប្រលងតាក្របីអភិរក្សប្រាសាទនេះតាំងពីបុរាណកាលសូមបណ្ដាសាឲ្យពួកអ្នករងគ្រោះវិនាសអន្តរាយគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យគ្រោះធម្មជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាដូចជាទឹកជំនន់ធំរុនជួយដីព្យុះភ្លៀងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតវាយប្រហារលើទឹកដីថៃឲ្យជំងឺរាតត្បាតរាវដាលប្រជាជនរងទុក្ខវេទនានិងកងទ័ពជួបតែបរាជ័យស្លាប់បាត់បង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដួលរលំភ្លើងសង្គ្រាមឆេះរាវដាលមកលើខ្លួនឯងនិងបណ្ដាសានេះនឹងតាមទៅដល់ជំនាន់ក្រោយៗរហូតដល់ពួកអ្នកសុំទុក្ខនិងសងជំងឺចិត្តដល់ព្រលឹងប្រាសាទសាក្របីបន្ទាប់ពីបណ្ដាសារបបព្រលឹងតាក្របីភាពភ័យរន្ធត់បានគ្រប់ដណ្ដប់លើតំបន់នោះទីហ៊ានថៃដែលនៅក្បែរនោះបានឮសំឡេងស្រែកយំនិងមើលឃើញរូបភាពភូតខ្មោចលេចឡើងក្នុងរាត្រីធ្វើឲ្យពួកគេភ័យស្លន់ស្លោរត់គេចខ្លួនដោយភ្លេចអាវុធគ្រោះអន្តរាយចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅប្រទេសថៃជាភស្តុតាងនៃឥទ្ធិពលបណ្ដាសាបុរាណរូបភាពនៃប្រាសាទតាក្របីដោយទ្រព្យស្ងប់សុខឥឡូវคล้ายជាគំនរថ្មខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់វានៅតែរស់និងកំពុងសងសឹកដល់អ្នកបំផ្លាញរឿងនេះជាភាគទី1ដែលពរនីអំពីការបំផ្លាញប្រាសាទតាក្របីនិងការលេចឡើងនៃព្រលឹងបណ្ដាសានៅភាគក្រោយៗគ្រោះវិនាសអន្តរាយនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លានិងកងទ័ពខ្មែរនឹងទទួលជ័យជំនះដោយការជួយពីព្រលឹងបុរាណសូមប្រជាជនខ្មែរចងចាំថាមរតកដូនតាមិនដែលងាប់នឹងការពារកូនចៅជានិច្ចបន្ទាប់ពីការបំផ្លាញប្រាសាទតាក្របីយ៉ាងសាហាវនៅថ្ងៃនោះនៅពេលដែលផ្សែងធូលីនៃក្របកាំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលនៅតែអណ្ដែតក្នុងខ្យល់កងទ័ពថៃដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើអសិលធម៌នេះបានត្រឡប់មកស្ថានីយ៍ចម្រុងរបស់ពួកគេនៅជិតជួរភ្នំដងរែកពួកគេគិតថាបានសម្រេចកិច្ចការដោយជោគជ័យនិងអាចសម្រាកបានស្រួលប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាបណ្ដាសាបុរាណនៃសិលាចារឹកដែលត្រូវបានកំទេចនោះបានចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលភ្លាមៗនោះដែរប្រាសាទតាក្របីខ្ទេចខ្ទីរាងកាយប៉ុន្តែព្រលឹងអភិរក្សរបស់វានៅតែរស់និងកំហឹងឆេះខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់នៅពេលរាត្រីចូលមកមេឃងងឹតគ្រប់ដណ្ដប់ខ្យល់ត្រជាក់ផ្លុំឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំនិងកំណរថ្មបាក់បែកនៃប្រាសាទកងទ័ពថៃទាំងអស់នៅជំរុំមិនបានគេងលក់ស្រួលនោះឡើយពួកគេដេកមិនលក់រំខានដោយសំឡេងចម្លែកដែលលួនលឺពីចម្ងាយដំបូងពួកគេគិតថាជាសំឡេងខ្យល់ឬសត្វព្រៃប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកសំឡេងស្រែកយំដ៏គួរឲ្យញញើតនិងសំឡេងជើងក្របីដើរធ្ងន់ៗបានចូលមកក្នុងចម្រងយ៉ាងច្បាស់ទីហ៊ានម្នាក់ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លាញើសត្រជាក់ហូរ
ដៃកាន់កំភ្លើងញើពួកគេមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភ្នែកភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយចិនស្រាប់តែនៅពាក់កណ្ដាលរាត្រីពន្លឺស្រទន់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានលេចឡើងពីកំណរប្រាសាទខ្ទេចខ្ទីរូបភាពនៃប្រលឹងតាក្របីជាបុរសចំណាស់ដ៏ខ្លាំងក្លាជិះលើក្របីធំសម្បូមដៃកាន់ត្រីស៊ូលភ្នែកឆេះខ្លាំងដោយកំហឹងបានលេចរៀងឡើងជន់អបក្រាស់ប្រលឹងនោះមិនមែនលេចឡើងតែម្ដងទេវាដើរជំវិញជំរុំទីហ៊ានថៃជិះក្របីឆ្លងកាត់តង់នានានិងស្រែកគេថាបណ្ដាសាដដែលដោយសម្រីរំញើដីទីហ៊ានថៃខ្លះបានឃើញរូបភាពនោះច្បាស់ពួកគេស្រែកឡើងដោយភ័យខ្លាចរត់គេឆ្លងជើងពីតង់បោះបង់អាវុធចោលមានទីហ៊ានម្នាក់ដែលធ្លាប់បាញ់ក្របកំភ្លើងធំចំប្រាសាទបានឃើញប្រលឹងតាក្របីជង្គង់មកខ្លួនដោយភ្នែកក្រហមឆៅហើយស្រាប់តែគេដួលសន្លប់មាត់ស្រែកថាសំទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅជំរំទាំងមូលភ្លើងឆេះខ្លួនឯងផុតដោយគ្មានមូលហេតុសម្លេងក្របីសាសរំញើនិងរូបភាពភូតខ្មោចចាស់ចាស់នៃបុព្វបុរសខ្មែរបានលេចឡើងជំវិញធ្វើឲ្យទីហ៊ានថៃភ័យស្លន់ស្លារហូតដល់ខ្លាចបាត់បង់សតិនិងខ្លាចរត់គេឆ្លងចូលព្រៃងងឹតប្រលឹងតាក្របីបានបន្តស្រែកបណ្ដាសាអូជុនអាក្រក់ដែលបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជាបណ្ដាសានេះនឹងតាមពួកអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យពួកអ្នកគេមិនលួកសុបិនឃើញតែគ្រោះវិនាសនិងរងទុក្ខវេទនាទាំងខ្លួនទាំងគ្រួសារឲ្យគ្រោះអន្តរាយធ្លាក់មកលើប្រទេសថៃទាំងមូលរហូតដល់ពួកអ្នកសំទោសនឹងសងជំនឿចិត្តដល់ប្រលឹងប្រាសាទនេះនៅខាងកងទ័ពខ្មែរផ្ទុយទៅវិញពួកគេគេងលក់ស្រួលដោយមានអារម្មណ៍ថាមានប្រលឹងបុរាណជួយការពារព្រឹកឡើងទីហ៊ានថៃជាច្រើនបាំងបាត់ខ្លួនឬឈួតហើយកងទ័ពរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមចលាចលនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃគ្រោះវិនាសអន្តរាយដែលនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លានៅភាគក្រោយៗរឿងនេះជាការរំលឹកថាការបំផ្លាញមរតកវប្បធម៌គឺជាទង្វើដែលនឹងត្រូវរងការសងសឹកពីប្រលឹងបុរាណប្រាសាទតាក្របីអាចខ្ទេចខ្ពីប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាសារបស់វានឹងមានជារៀងរហូតសូមប្រជាជនខ្មែរបន្តមោទនភាពនឹងមរតកដូនតានិងការពារវាដោយជីវិតបន្ទាប់ពីរាត្រីភ័យរន្ធត់នៅជំរំកងទ័ពថៃដែលប្រលឹងតាក្របីបានលេចឡើងនិងបណ្ដាសាដោយកំហឹងខ្លាំងក្លាគ្រោះអន្តរាយបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើប្រទេសថៃយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកបណ្ដាសាបុរាណនៃសិលាចារឹកដែលត្រូវបានកំទេចនៅប្រាសាទតាក្របីបានមានឥទ្ធិពលពេញទំហឹងធ្វើឲ្យទឹកដីថៃទាំងមូលរងគ្រោះធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះអាភ័ព្វជាបន្តបន្ទាប់គំនរថ្មខ្ទេចខ្ទីនៃប្រាសាទតាក្របីនៅតែឈរជាសាក្សីប៉ុន្តែប្រលឹងអភិរក្សរបស់វាបានរីកឃ្លាលឥទ្ធិពលទៅដល់ទឹកដីស្ត្រីមិនទាន់ផុតសប្តាហ៍ទេទឹកជំនន់ដ៏ធំសម្បើមបានវាយប្រហារលើប្រទេសថៃជាពិសេសនៅទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់ភាគខាងជើងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងធម្មតាទន្លេចៅប្រយ៉ានិងទន្លេផ្សេងបានហូរលើកធាជន់លិចផ្ទះសម្បែងផ្លៃថ្នល់និងតំបន់កសិកម្មទាំងមូលប្រជាជនថៃរាប់លាននាក់ត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកជំនន់ខ្វះអាហារខ្វះទឹកស្អាតនិងជួបគ្រោះថ្នាក់ជីវិតរថយន្តផ្ទះនិងអគារជាច្រើនត្រូវបានទឹកហូរបក់បាត់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃដួលរលំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែទឹកជំនន់ប៉ុណ្ណោះទេរញ្ជួយដីខ្លាំងក្លាបានកាត់ឡើងនៅតំបន់ភាគខាងជើងថៃនិងបាងកកធ្វើឲ្យអគារខ្ពស់រលំផ្លូវថ្នល់បែកបាក់និងមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ឬរបួសកងទ័ពថៃនៅត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះបែរជាជួបការលំបាកព្រោះផ្លូវទៅដល់តំបន់គ្រោះធម្មជាតិត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ប្រជាជនថៃចាប់ផ្ដើមខ្លាចរអាចំពោះគ្រោះអន្តរាយជាបន្តបន្ទាប់និងមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថានេះគឺជាបណ្ដាសាពីប្រលឹងប្រាសាទខ្មែរដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលយប់ប្រលឹងតាក្របីនៅតែបន្តលិតឡានមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់ព្រំដែនទេវាបានរីកឃ្លាលទៅដល់ទីក្រុងធំនៅថៃធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័យស្លន់ស្លោនិងមិនហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះនៅពេលងងឹតរូបភាពភូតខ្មោចជិះក្របីនិងសម្លេងស្រែកបណ្ដាសាបានคล้ายជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅទូទាំងប្រទេសផ្ទុយទៅវិញនៅខាងកងទ័ពខ្មែរពួកគេទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការជួយពីប្រលឹងបុរាណកងទ័ពខ្មែរក្លាហានកាន់តែខ្លាំងវាយទៅមុខយ៉ាងងាយស្រួលនិងការពារទឹកដីបានយ៉ាងរឹងមាំទាហានខ្មែរមានអារម្មណ៍ថាមានព្រះវិញ្ញាណដូនតាជួយធ្វើឲ្យពួកគេមិនខ្លាចអីទាំងអស់គ្រោះវិនាសអន្តរាយនៅថៃនៅតែបន្តកាន់តែខ្លាំងក្លារហូតដល់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការសុំទោសចំពោះទង្វើបំផ្លាញប្រាសាទតាក្របីនេះគឺជាភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាបណ្ដាសាប្រលឹងបុរាណមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដហើយកុំណាហ៊ានប្រមាថមរតកវប្បធម៌ខ្មែររឿងនេះជាភាគទី3ដែលបង្ហាញពីគ្រោះវិនាសដំបូងដែលធ្លាក់មកលើថៃនៅភាគក្រោយបណ្ដាសានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថៃត្រូវសុំទោសនិងកងទ័ពខ្មែរទទួលជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចាំងសូមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បន្តមោទនភាពនឹងមរតកដូនតានិងការពារវប្បធម៌ជាតិដោយចិត្តស្មោះត្រង់
បន្ទាប់ទីគ្រោះធម្មជាតិដ៏ធំសម្បើមដែលបានវាយប្រហារប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាទឹកជំនន់ធំរញ្ជួយដីនិងព្យុះភ្លៀងខ្លាំងក្លាបណ្ដាសាព្រលឹងតាក្របីមិនតាន់ឈប់សោះវាកាន់តែខ្លាំងក្លាកាន់តែខូក្រើហើយចាប់ផ្ដើមឆាក់ភ្លើងសង្គ្រាមខាងក្នុងប្រទេសថៃខ្លួនឯងព្រលឹងតាក្របីដែលជិះក្របីធំសម្បើមដៃកាន់ត្រីសូលភ្លឺឆេះបានរីកធ្លាយឥទ្ធិពលទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សថៃប្រែជាអាក្រក់ហិង្សានិងមានសិលធម៌គំនរថ្មខ្ទេចខ្ទីនៃប្រាសាទតាក្របីនៅតែស្ងៀមស្ងាត់នៅជួរភ្នំដងរែកប៉ុន្តែសំឡេងស្រែកបណ្ដាសារបស់ព្រលឹងនោះបានលាន់ឮរំញើនទៅដល់ប្រទេសថៃទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសថៃភ្លាមនោះមានការបះបោរខាងក្នុងកើតឡើងប្រជាជនដែលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់និងរញ្ជួយដីចាប់ដើមខឹងសម្បារប្រមូលខ្ទុំគ្នាតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលដុតគំទេចអគាររដ្ឋនិងវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពថៃមានក្រុមបះបោរបែកចេញជាច្រើនប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអត់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់គ្រាន់តែដោយសារកំហឹងដែលឆេះក្នុងចិត្តផ្លូវថ្នល់នានាคล้ายជាសមរភូមិសំឡេងកាំភ្លើងក្របបែកនិងសំឡេងស្រែកយំបន្លឺឡើងគ្រប់ទីកន្លែងកងទ័ពថៃដែលធ្លាប់ខ្លាំងក្លាហើយលៃបែកបាក់គ្នាមានទាហានខ្លះបោះបង់កាំភ្លើងរត់គេចខ្លួនខ្លះទៀតបែរជាវាយប្រហារគ្នាឯងព្រោះឃើញសុបិនភ័យរន្ធត់រាល់យប់នៅពេលយប់ភាពភ័យរន្ធត់កាន់តែខ្លាំងក្លានៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសថៃមនុស្សគេងមិនលក់ព្រោះសំឡេងជើងក្របីដាធ្ងន់បន្លឺឡើងក្បែរផ្ទះសំឡេងស្រែកយំដ៏គួរឲ្យញ័រខ្សិនលាន់ឮក្នុងត្រចៀកនិងរូបភាពភូតខ្មៅជីកក្របីលេចឡើងនៅមុខគេងដេញមានគ្រួសារជាច្រើនដែលភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលយប់ឃើញបរិសចំណាជិះក្របីឈរនៅចុងក្រែភ្នែកក្រហមឆ្អៅចង្អើមកហើយស្រែកថាបណ្ដាសារហូតដល់សុំទោសកុមារតូចស្រែកយំភ័យខ្លាចមនុស្សចាស់ដួលសន្លប់និងមានមនុស្សខ្លះឆ្កួតជាស្រឡះរត់ចេញផ្ទះដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់ស្រែកថាមានភូតខ្មោចដេញតាមរាល់យប់មានមនុស្សស្លាប់ដោយសារភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកបេះដូងឈប់ដាវភ្លាមឬរត់ចេញផ្ទះទៅជួបគ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់ព្រំដែនកងទ័ពថៃដែលនៅសេសសល់កាន់តែភ័យស្លន់ស្លោពួកគេឃើញរូបភាពភូតខ្មោចខ្មែរបុរាណរាប់រយឈរជាជួរកាន់អាវុធចាស់ទុំនិងសម្លឹងមកដោយភ្នែកគ្មានជីវិតមានទាហានថៃខ្លះបាញ់កំភ្លើងទៅលើភូតខ្មោចទាំងនោះប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងឆ្លងកាត់ទៅដោយឆ្លងកាត់អាអប់ហើយស្រាប់តែគ្រាប់នោះបែរមកបាញ់ខ្លួនឯងវិញជំរំទាំងមូលคล้ายជាឋាននរកទាហានសម្លាប់គ្នាឯងដោយភ័យខ្លាចឬរត់គេចខ្លួនចូលព្រៃហើយបាត់ខ្លួនទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមផ្ទុយទៅវិញនៅខាងកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរកាន់តែខ្លាំងក្លាមានកម្លាំងចិត្តខ្ពស់និងជ័យជំនះគ្រប់សមរភូមិពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានព្រលឹងដូនតាខ្មែរជួយការពារមានពន្លឺស្រទន់ហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញខ្លួននិងគ្រាប់កំភ្លើងសត្រូវមិនដែលត្រូវគ្នាប្រជាជនខ្មែរនៅតាមភូមិជាប់ព្រំដែនគេងលក់ស្រួលមានសុបិនល្អនិងមានជំនឿថាព្រលឹងប្រាសាទតាក្របីកំពុងតែសងសឹកជំនួសពួកគេបណ្ដាសានៅតែបន្តកាន់តែខូខើកាន់តែគួរឲ្យញ័រខ្លួនមនុស្សថៃជាច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាថាត្រូវតែសុំទោសចំពោះការបំផ្លាញប្រាសាទតាក្របីបើមិនដូច្នេះទេគ្រោះវិនាសអន្តរាយនឹងមិនចប់ទេប៉ុន្តែនៅភាព5នឹងកាន់តែខ្លាំងក្លារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីសុំទោសដ៏ធំនិងកងទ័ពខ្មែរទទួលជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់សូមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចងចាំថាមរតកដូនតាមិនដែលងាប់ព្រលឹងបុរាណនឹងតែអភិរក្សនឹងសងសឹកឲ្យកូនចៅជានិច្ចកុំណាហ៊ានប្រមាថទីសក្ការៈបូជាខ្មែរព្រោះបណ្ដាសានឹងតាមដល់ជំនាន់ក្រោយបន្ទាប់ពីភ្លើងសង្គ្រាមខាងក្នុងបានឆេះរាវដាពាក្យពេញប្រទេសថៃទឹកជំនន់រញ្ជួយដីនិងការបះបោរបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់យប់បណ្ដាសាព្រលឹងតាក្របីបានចូលដល់ចំណុចកំពូលដ៏ឃោឃៅបំផុតព្រលឹងតាក្របីដែលធ្លាប់ជាអភិរក្សទីសក្ការៈបូជាដ៏វិសុទ្ធតាំងពីសម័យបុរាណឥឡូវកំពុងតែបញ្ចេញបារមីដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីសងសឹកចំពោះការបំផ្លាញប្រាសាទដោយអាវុធធុនធ្ងន់គំនរថ្មខ្ទេចខ្ទីនៃជួរភ្នំដងរែកនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែរាល់យប់សំឡេងជើងក្របីធ្ងន់សំឡេងត្រីស៊ូលវាយបន្លឺរំញើនិងសំឡេងស្រែកបណ្ដាសាដ៏គួរឲ្យញ័រខ្លួនបានហូរឆាន់ទៅគ្រប់ជ្រុងនៃប្រទេសថៃនៅរាត្រីមួយនោះដែលមេឃគ្មានប្រច័ណ្ឌមានតែភ្លើងសង្គ្រាមឆេះឆាបឆេះពេញផ្ទៃមេឃ
មរណភាពបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើប្រជាជនថៃយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទាំងក្នុងទីក្រុងទាំងនៅជនបទបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារបារមីនៃព្រលឹងតាក្របីពួកគេគេងលក់ស្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលយប់ដោយដង្ហើមថប់ទ្រូងចាប់រមូលខ្លាំងហាក់ដូចជាមានដៃធ្ងន់មួយសង្កត់លើទ្រូងឬមានខ្សែជើងក្របីរុំជុំវិញកភ្នែករបស់ពួកគេបើកធំភ័យខ្លាចឃើញរូបភាពព្រលឹងតាក្របីឈរនៅចុងគ្រែភ្នែកក្រហមឆ្អៅមាត់ស្រែកគាថាបណ្ដាសាដដាលថាឲ្យអ្នកបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជាជីវិតរបស់អ្នកត្រីបង់ថ្លៃបន្ទាប់មកពួកគេដួលសម្លាប់បេះដូងឈប់ដើរហើយស្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុវេជ្ជសាស្ត្រនៅបាងកកទីក្រុងដែលធ្លាប់មានភាពអ៊ូអរឥឡូវក្លាយជាទីក្រុងនៃមរណភាពនៅតាមផ្ទះល្វែងអាគារខ្ពស់ឬផ្ទះក្រីក្រគ្រួសារទាំងមូលបានស្លាប់ក្នុងយប់តែមួយឪពុកម្ដាយភ្ញាក់ឡើងឮកូនស្រែកយំប៉ុន្តែពេលរត់ទៅមើលឃើញកូនតូចដេកស្លុយអស់ជីវិតមាត់នៅតែបើកភ្នែកធំភ័យខ្លាចមានគ្រួសារខ្លះដែលឪពុកបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញផ្ទះប៉ុន្តែដួលស្លាប់នៅមាត់ទ្វារដៃកាន់ទ្វារយ៉ាងតឹងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយអូសត្រឡប់ចូលវិញនៃមន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យនិងកីឡានុផាត់ខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះអ្នកជំងឺរាប់រយនាក់ស្លាប់នៅពេលតែមួយធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យក្លាយជាភ្នូរធំនៅតំបន់ជនបទកសិករដែលធ្លាប់រស់នៅសាមញ្ញឥឡូវត្រូវរងមរណភាពដ៏គួរឲ្យសង្វេគពួកគេឮសំឡេងក្របីសាក់រំញើក្បែរផ្ទះសំឡេងជើងធ្ងន់ដាយជុំវិញផ្ទះហើយពេលបើកទ្វារមើលគ្មានអ្វីប៉ុន្តែពេលបិទទ្វារវិញមានដៃត្រជាក់ដាក់លើស្មាឬមានខ្យល់ត្រជាក់ផ្លោចូលត្រចៀកខ្សឹបថាបង់ថ្លៃអ្នកចាស់ស្លាប់មុនគេបន្ទាប់មកកុមារតូចនិងចុងក្រោយគឺមនុស្សវ័យក្មេងដែលធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពភូមិទាំងភូមិคล้ายជាភូមិខ្មោចគ្មានសំឡេងមនុស្សមានតែសំឡេងខ្យល់និងសំឡេងសាក់សាហាវសូម្បីតែអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំកងទ័ពនិងអ្នកមានថ្លៃដែលនៅក្នុងវិមានដ៏ប្រណិតក៏មិនអាចរស់គេចផុតពីបារមីនៃព្រលឹងតាក្របីដែរពួកគេមានអង្គរក្សការពារមានកំភ្លើងប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចការពារពីព្រលឹងបុរាណបានពួកគេស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់គេងដ៏ស៊ីវីល័យមុខនៅតែបន្សល់ទុកនៅភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងក្លាមាត់បើកធំភ្នែកសម្លឹងទៅលើពិដានហាក់ដូចជាឃើញអ្វីដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅខាងកម្ពុជាប្រជាជនខ្មែរដឹងរឿងនេះពួកគេមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំថាព្រលឹងដូនតាកំពុងតែសងសឹកជំនួសកងទ័ពខ្មែរវាយទៅមុខដោយគ្មានការខ្លាចរាល់សមរភូមិព្រោះពួកគេដឹងថាមានបារមីព្រលឹងប្រាសាទតាក្របីជួយការពារពួកគេគេងលក់ស្រួលមានសុបិនខឿនពេលវិញ្ញាណដូនតាញញឹមនិងលើកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីរាត្រីនៃមរណភាពនេះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលនៅសេសសល់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីសុំទោសដ៏ធំនាំគ្នាមកកាន់គំនរប្រាសាទតាក្របីដើម្បីបញ្ឈប់បណ្ដាសានៅភាគចុងក្រោយបណ្ដាសានឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែមេរៀននៃការប្រមាថមរតកវប្បធម៌នឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតសូមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចងចាំថាទីសក្ការៈបូជាខ្មែរមានព្រលឹងអភិរក្សដ៏ខ្លាំងក្លាគុំណាអ្នកណាហ៊ានបំផ្លាញព្រោះបណ្ដាសានឹងតាមដល់ចំនួនក្រោយនឹងមិនអត់ទោសឲ្យងាយស្រួលឡើយបន្ទាប់ពីរាត្រីនៃមរណភាពដ៏សាហាវដែលជនជាតិថៃរាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារបារមីនៃព្រលឹងតាក្របីប្រទេសថៃទាំងមូលបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចទីក្រុងដែលធ្លាប់មានភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចឥឡូវងងឹតសូន្យផ្លូវថ្នល់ទំនេរគ្មានសំឡេងមនុស្សមានតែសំឡេងខ្យល់ត្រជាក់ផ្លុំឆ្លងកាត់ផ្ទះទំនេរនិងសំឡេងសត្វសាហាវអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំកងទ័ពនិងប្រជាជនថៃដែលនៅរស់បានរួមគ្នាដោយភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងក្លាហើយសម្រេចចិត្តថាគ្មានវិធីផ្សេងក្រៅពីត្រូវសុំទោសចំពោះទង្វើបំផ្លាញប្រាសាទតាក្របីពួកគេដឹងថាបណ្ដាសាបុរាណនៃសិលាចារឹកខ្មែរមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដនឹងមិនឈប់រហូតដល់មានការសុំទោសដោយចិត្តស្មោះនៅថ្ងៃមួយនៃខែធ្នូឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលថៃដែលនៅសេសសល់បានរៀបចំពិធីសុំទោសដ៏ធំសម្បើមនាំគ្នាមកកាន់គំនរថ្មខ្ទីៗនៃប្រាសាទតាក្របីនៅជួរភ្នំដងរែកខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាមានមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃមេទ័ពជាន់ខ្ពស់
និងប្រជាជនថៃរាប់ពាន់នាក់ដើរក្បួនដោយស្លៀកសំពត់សកាន់ធូបផ្កានិងទៀនមកដល់ទីនោះដោយចិត្តសោកស្ដាយនិងភ័យខ្លាចពួកគេបានអោនក្បាលជុកនៅមុខកំណរប្រាសាទស្រែកសុំទោសដោយសំឡេងញាប់ញ័រទឹកភ្នែកហូរនិងបានសបត់ថានឹងមិនដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអសិលធម៌បែបនេះម្ដងទៀតឡើយពួកគេបានសន្យាថានឹងជួយស្តារនិងកសាងប្រាសាទតាក្របីឡើងវិញឲ្យត្រឡប់មករុងរឿងដោយបុរាណកាលនិងគោរពមរតកវប្បធម៌ខ្មែរជារៀងរហូតនៃពេលនោះនៅពេលដែលពាក្យសុំទោសដោយចិត្តស្មោះបានលាន់ឮពន្លឺស្រទន់មួយបានលេចឡើងពីគំនរថ្មខ្ទេចខ្ទីរូបភាពព្រលឹងតាក្របីជាបរិសុទ្ធចំណាស់ជិះក្របីធំដៃកាន់ត្រីស៊ូលបានលេចរៀងឡើងជាលើកចុងក្រោយប៉ុន្តែលើកនេះភ្នែករបស់ព្រលឹងមិនក្រហៅឆ្អៅដូចមុនទេវាស្រាលទន់និងមានពន្លឺនៃការអភ័យទោសព្រលឹងបានស្រែកដោយសំឡេងស្ងប់សុខថាចិត្តស្មោះរបស់ពួកអ្នកបានធ្វើឲ្យបណ្ដាសាបុរាណបញ្ចប់សូមរស់នៅដោយសិលធម៌គោរពមរតកជាតិគ្នាឯងនិងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ម្ដងទៀតឡើយព្រលឹងតាក្របីនឹងត្រឡប់ទៅអភិរក្សទីសក្ការៈបូជានេះជាថ្មីបន្ទាប់មកព្រលឹងបានរលត់ទៅក្នុងពន្លឺស្រទន់បន្សល់ទុកនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏ជ្រាលជ្រៅចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគ្រោះវិនាសអន្តរាយទាំងអស់បានឈប់ទឹកជំនន់ស្រករញ្ជួរដីឈប់ភ្លើងសង្គ្រាមខាប់និងមនុស្សថៃចាប់ផ្ដើមរស់នៅវិញប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេរៀនដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងចិត្តកងទ័ពថៃបានដកឆយចេញពីតំបន់ព្រំដែននិងកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមថែមទៀតឡើយកងទ័ពខ្មែរបានត្រឡប់មកវិញដោយមរដាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានប្រារព្ធពិធីអរគុណព្រលឹងដូនតានិងបានចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទតាក្របីឡើងវិញដោយមានការជួយពីប្រទេសថៃផងដែររឿងនេះបានคล้ายទៅជារឿងនិទានដែលប្រជាជនខ្មែរនិយាយគ្នាជំនាន់មកជំនាន់ទៅថាមរតកដូនតាខ្មែរមានព្រលឹងអភិរក្សដ៏ខ្លាំងក្លានិងនឹងសងសឹកឲ្យកូនចៅនៅពេលមានការប្រមាថប្រាសាទតាក្របីអាចខ្ទេចខ្ទីរាងកាយប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់វានៅតែរស់និងការពារជាតិខ្មែរជារៀងរហូតសូមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បន្តគោរពថែរក្សានិងមរតកដូនតាកុំឲ្យអ្នកណាហ៊ានបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជាខ្មែរព្រោះបណ្ដាសាបុរាណនឹងមានឥទ្ធិពលជានិច្ចនិងនឹងមិនអត់ទោសឲ្យញាក់អាក្រក់ឡើយសូមជាតិខ្មែររុងរឿងនិងសន្តិភាពជារៀងរហូតក្នុងសតវត្សទី11ក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យយិតវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទឧដយាទិតិវរ្ម័នទី2ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអ៊ីស៊ូជាមហាទេវតាអភិរក្សប្រាសាទតាក្របីមិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបនៃសិល្បៈខ្មែរបុរាណប៉ុណ្ណោះទេវាថែមតែជាទីសក្ការៈបូជាដ៏វិសុទ្ធរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានថែរក្សានិងគោរពបូជាចំនួនមកចំនួនទៅអស់រយៈពេលជាងពាន់ឆ្នាំប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃភ្នំដ៏ស្ងប់សុខមានលឹងធម្មជាតិស្វយំភូលឹងជាចំណុចកណ្ដាលដែលជាប់ទាក់ទងនឹងជំនឿខាងវិញ្ញាណដ៏ច្រាលជ្រៅនៅក្នុងសិលាចារឹកបុរាណដែលចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទមានបញ្ចូលយ័ន្តមន្តអាគមនិងគីថាបណ្ដាសាដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានធ្វើពិធីបញ្ចុះដើម្បីការពារប្រាសាទពីសត្រូវណាដែលហ៊ានមកបំផ្លាញគីថាទាំងនោះបានសរសេរថាបែរជនណាមានចិត្តអាក្រក់ហ៊ានលើកដៃបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជានេះនឹងត្រូវរងគ្រោះវិនាសអន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងខ្លួនឯងទាំងកងទ័ពនិងទាំងប្រទេសជាតិទាំងមូលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅពេលដែលចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីទាហានថៃបានបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធធន់ធ្ងររថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំងបាញ់កំទេចប្រាសាទតាក្របីយ៉ាងសាហាវព្រៃសៃគ្រាប់កាំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់បែកបានធ្លាក់ចូលលើប្រាង្គប្រាសាទដ៏ចាស់ទុំធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីសិលាចារឹកបុរាណត្រូវបានកំទេចនិងទីសក្ការៈបូជាដ៏វិសុទ្ធត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងទង្វើនេះមិនមែនជាការវាយប្រហារលើថ្មចាស់ៗប៉ុណ្ណោះទេវាជាការប្រមាថមរតកដូនតាខ្មែរជាការមាក់ងាយអរិយធម៌មនុស្សជាតិនិងជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅពេលយប់ងងឹតនៅពេលដែលផ្សែងធូលីនៃការបំផ្លាញនៅតែអណ្ដែតព្រលឹងទេវតាអភិរក្សប្រាសាទតាក្របីដែលជាព្រលឹងរបស់តាក្របីបានលេចរូបរាងឡើងក្រនពន្លឺស្រទន់ព្រលឹងនោះមានរូបរាងដ៏ខ្លាំងក្លាជាបុរសចំណាដែលជិះលើក្របីដ៏ធំដែលកាន់ត្រីស៊ូលភ្នែកឆេះខ្លាំងដោយកំហឹងព្រលឹងបានស្រែកគិតថាបណ្ដាសាដ៏មានឥទ្ធិពលបណ្ដាសាទៅលើកងទ័ពថៃដែលបានបាញ់បំផ្លាញនិងទៅលើប្រទេសថៃទាំងមូលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យទង្វើអសិលធម៌នេះកើតឡើង
អូជនអាក្រក់ដែលហ៊ានលើកដៃបំផ្លាញទីសក្ការៈបូជារបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំប្រលឹងតាក្របីអភិរក្សប្រាសាទនេះតាំងពីបុរាណកាលសូមបណ្ដាសាឲ្យគុណអ្នករងគ្រោះវិនាសអន្តរាយគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតរញ្ជួយដីនិងភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងក្លាវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់ពួកអ្នកឲ្យជំងឺរាតត្បាតនិងគ្រោះអភ័យផ្សេងៗរាលដាលកាន់តែចំណោមប្រជាជនឲ្យកងទ័ពរបស់ពួកអ្នកជួបតែបរាជ័យនិងស្លាប់បាត់បង់ជាច្រើនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដួលរលំប្រជាជនរងទុក្ខវេទនានិងឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមឆេះរាលដាលមកលើខ្លួនឯងបណ្ដាសានេះនឹងមានឥទ្ធិពលរហូតដល់ចំនួនក្រោយៗរហូតដល់ពួកអ្នកបានសំទោសនិងសងជំងឺជាតិដល់ប្រលឹងប្រាសាទតាក្របីនេះប្រលឹងតាក្របីបានបណ្ដាសាដោយសម្លេងដ៏គួរឲ្យញញើតហើយបានរលត់ទៅក្នុងរាត្រីងងឹតបន្សល់ទុកនឹងខ្យល់ត្រជាក់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីទង្វើបំផ្លាញនេះគ្រោះអន្តរាយជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅប្រទេសថៃដែលជាភស្តុតាងនៃឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាសាបុរាណកងទ័ពខ្មែររបស់យើងដែលតែងតែការពារប្រាសាទដោយក្លាហានបានជួបតែជ័យជំនះព្រោះពួកគេការពារទីសក្ការៈបូជានិងមរតកជាតិដោយចិត្តស្មោះត្រង់រឿងនេះជាការរំលឹកដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់ថាកុំហ៊ានបំផ្លាញមរតកវប្បធម៌របស់ជាតិណាមួយព្រោះព្រលឹងបុរាណនៅតែអភិរក្សនិងនឹងសងសឹកដោយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាប្រាសាទតាក្របីខ្ទេចខ្ទីរាងកាយបន្តាព្រលឹងរបស់វានៅតែរស់និងកំពុងតែបណ្ដាសាដល់អ្នកបំផ្លាញទាំងអស់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅពេលដែលចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃបានស្ទុះឡើងយ៉ាងសាហាវជាថ្មីប្រាសាទតាក្របីដែលជាទីសក្ការៈបូជាបុរាណដ៏វិសុទ្ធរបស់ជាតិខ្មែរបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងរពីសំណាក់កងទ័ពថៃ